Hello students, welcome to Kiran coaching classes. Today we see uses of dimensional analysis. It is the important point of this chapter. There are the three uses of dimensional analysis. त्यातील आपण two uses बघणार आहोत in this lecture and third use we see in the next lecture. First use is to check the correctness of physical equation. फिजिकल इक्वेशन करेक्ट आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. अँड सेकंड यूज आहे टू इस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीजमधील रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. तर त्यातील पहिला यूज आहे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन्स. फिजिकल इक्वेशन आहे ते करेक्ट आहे की नाही त्यासाठी काय डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. गिव्हन इक्वेशन दॅट इज फिजिकल इक्वेशन इट इज सेड टू बी करेक्ट इफ एव्हरी टर्म हॅज सेम डायमेन्शन ऑन बोथ साइड्स. दिस इज कॉल्ड ॲज ए प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेन्शन्स. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन. First kinematical equation is here V equal to U plus AD. हे फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे. हे 10 पर्यंत झालेलं पण आहे. फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन V इज ए फायनल व्हेलॉसिटी, U इज इनिशियल व्हेलॉसिटी, A इज ॲक्सेलरेशन अँड T इज ए टाइम टेकन. तर आता हे फिजिकल इक्वेशन करेक्ट आहे की नाही आपल्याला ते पाहायचं आहे. मग हिअर व्ही द फायनल व्हेलॉसिटी मीन्स व्हेलॉसिटी. देअरफॉर डायमेन्शन आपण व्हेलॉसिटीचं फाइंड आउट करू. हिअर डायमेन्शन ऑफ व्ही देअरफॉर डायमेन्शन ऑफ व्ही velocity that is meter per second. This is the unit. It depend upon the length and time on fundamental quantity. These fundamental quantities and velocity that is length upon time. And we can write this dimension as here 1 in length and minus 1 in time. We can write this as 1 in length and minus 1 in time. We can also write this as a 1 in length, 0 in mass, minus 1 in time. We can also write it as. Here also mass वरती depend नाही, therefore here is the 0 in a mass. This is the dimension of this term, that is the v. Now u is the initial velocity. Dimension of u equal to here also velocity same quantity आहे. Its dimension is this, that is 1 in length and minus 1 in a time. This is the called as equation 1. Suppose this is the equation 2. Now this term we find the dimension of this term, that is AD. Therefore dimension of AD it is equal to dimension of A into dimension of T, that is acceleration. A is the acceleration, T is the time. Acceleration the dimension म्हणजे change in velocity upon time, that is here length upon time upon again time, that is length upon a t square. This is the dimension of the acceleration, that is L upon t square into time, that is the t. And we can write this as a here L into t upon t square. 1 t get cancelled and this is the L into t raised to time minus 1 म्हणजे 1 in length and minus 1 in time. This is the dimension of this term, that is the AD. From equation 1, 2 and 3. From equations 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Every term has same dimension. प्रत्येक टर्मचं डायमेन्शन कसं आहे सेम आहे दोन्ही साइडमध्ये. इट हॅज ए सेम डायमेन्शन. Therefore
Here given equation, that is this equation is dimensionally correct. That is, we can check the given equation correct or not with the help of a dimensional analysis. Here every term has same dimension. Every term has same dimension. Same dimensions. Therefore, equation is dimensionally correct. Therefore, equation is dimensionally correct. डायमेन्शनली काय आहे, करेक्ट आहे. हे झालं आपण एक्झाम्पल पाहिलं, करेक्ट आहे की नाही गिवन इक्वेशन ते आपल्याला चेक करता येतं. आता आणखीन एक इक्वेशन कन्सिडर करू आपण. सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन सुद्धा तुम्हाला नोन आहे, ते आपण कन्सिडर करू. Second kinematical equation is S equal to ut plus 1 half at square. Second kinematical equation, S equal to ut plus 1 half at square. हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे की नाही ते पाहायचंय. S is the displacement, u is initial velocity, t is the time, here acceleration and here t square, it is the time. And 1 half quantity, it is a constant, it is a dimensionless. Here writing the dimension, dimension of S, that is displacement, it depend upon only one fundamental quantity, that is S. हे डायमेन्शन आहे, that is it is equal to 1 in length. एवढं काय येणार आहे, डायमेन्शन येणार. याला इक्वेशन आपण 1 म्हणू, कॉल्ड ॲज इक्वेशन 1. देन दिस टर्म ut, डायमेन्शन ऑफ ut, it is equal to dimension of u into dimension of t. This is equal to velocity is a dimension, 1 in length and minus 1 in time, into again time the dimension, that is 1 in time. Here the become 0 in a time. We can write this as a here 1 in length and 0 in time. That is, here also we can write this equation as 1 in length and 0 in time, called as this 1. And this is called as equation 2. Now writing the dimension of this term. Here one dimension of 1 half at square. 1 half is dimensionless. Therefore, it is equal to dimension of 8 square. We can write as the dimension of A into dimension of T square. This is equal to dimension of A, 1 in length and minus 2 in time, into dimension of T, that is square term, 2 in time. This is equal to 1 in length, 0 in time. From equation 1, 2 and 3, it is clear that the given equation, that is has, every term has same dimension. In given equation, every term has same dimension, 1 in length in and 0 in time. Therefore, this equation is dimensionally correct. हे इक्वेशन डायमेन्शनली काय आहे, करेक्ट आहे. यातील एखाद्या टर्मचं जरी डायमेन्शन डिफरंट आलं तर गिवन इक्वेशन काय, इट इज नॉट ए करेक्ट. म्हणजे प्रत्येक टर्मचं म्हणजे एव्हरी टर्मचं डायमेन्शन कसं पाहिजे, सेम पाहिजे ऑन बोथ साइड्स. देनचं ते इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. हे करेक्टनेस बघण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. आणि आता आपण सेकंड यूज पाहू. सेकंड यूज का है, टू इस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप
बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीजमध्ये रिलेशनशिप इस्टॅब्लिश करण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. सपोज पिरियड ऑफ ए पेंडुलम that is T. We know that it depends upon length of pendulum and acceleration due to gravity. ह्या दोन्ही क्वांटिटीज वरती डिपेंड आहे, एवढं आपल्याला माहिती आहे. मग आपल्याला किती डिपेंडन्स आहे ते माहिती नाही. ते डिपेंडन्स फाइंड आउट करण्यासाठी म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा काय होतो, यूज होतो. मग सपोज आता हे डिपेंडन्स आहे. सपोज टी इज प्रोपोर्शनल टू काय एल रेस टू ए किंवा एल रेस टू एक्स असंही मानता येईल आपल्याला. अँड टी इज प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू काय बी किंवा जी रेस टू वाय असंही कन्सिडर करता येईल. वी कॅन राईट ॲज ए टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए इंटू जी रेस टू बी असं कन्सिडर करू. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज T इक्वल टू एल रेस टू ए कॉन्स्टंट कन्सिडर करू K कॉन्स्टंट इंटू एल रेस टू ए आणि इंटू जी रेस टू बी. सपोज काहीतरी कॉन्स्टंट असेल, याला इक्वेशन आपण 1 म्हणू. मग आपल्याला काय एक्झॅक्ट डिपेंडन्स काढायचं आहे. एक्झॅक्ट डिपेंडन्स काढायचं म्हणजे आपल्याला ए आणि बीची व्हॅल्यू काय करायची, फाइंड आउट करायची. हे ठीक आहे, पिरियड आहे सिम्पल पेंडुलमचा. आता इकडं काय आहे टाइम, एल काय आहे लेंथ आणि जी काय आहे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. दोन्ही साईडचं आपण काय करू डायमेन्शन लिहू. नाव रायटिंग डायमेन्शन. डायमेन्शन लिहू. पिरियड आहे, टाइम पिरियड. डायमेन्शन काय येणार आहे हिअर 1 इन काय टायमिंग. मग आपण मास लेंथ आणि टाइम याच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करू. काय येणार आहे 0 इन लेंथ 0 इन मास आणि 1 इन टाइम. एवढं काय डायमेन्शन आहे की डायमेन्शन लेस आहे कॉन्स्टंट आहे. अँड एलचं डायमेन्शन लेंथ आहे, इट्स डायमेन्शन इन हिअर 1 इन लेंथ 0 इन मास 0 in time raised to a and into g is the acceleration due to gravity into here 1 in length 0 in mass and minus 2 in time raised to b. Therefore we can write as a 0 in length 0 in mass 1 in time. दिस इज इक्वल टू हिअर ये पॉवर आहे. मग लेंथचा पॉवर किती होणार आहे 1 इंटू ए नंतर 0 इंटू ए दॅट इज द 0 आणि टीचं 0 पॉवर आहे इकडे याचा ए पॉवर दॅट इज 0 इंटू हिअर डायमेन्शन काय होणार इकडचं 1 इंटू बी दॅट इज बी. 0 इंटू बी म्हणजे मार्क्सचा पॉवर किती होणार 0 आणि टाईमचा पॉवर किती होणार आहे -2b. एवढं डायमेन्शन येतं. दिस इज इक्वल टू देअरफॉर डायमेन्शन ऑफ दिस साइड इट कॅरी देन इट इज इक्वल टू लेंथचा पॉवर बेस सेम मल्टिप्लिकेशन साइन पॉवरची काय होते ॲडिशन. मग सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला हिअर ए प्लस बी इन लेंथ 0 इन मास अँड हिअर -2b 0 -2b -2b इन टाइम. दोन्ही साईड कशा आहे इक्वल आहे म्हणजेच काय येणार आहे हिअर दोन्ही साईडचं डायमेन्शन म्हणजे त्यांचे जे पॉवर साईड इंडायसेस ते कसे असतील सेम असेल मस्ट बी सेम. देअरफॉर ऑन कंपेरिंग बोथ साइड्स किंवा ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स ऑन कंपेरिंग बोथ साइड्स दोन्ही साइड्स आपण कंपेअर करू. दोन्ही साइड्स कंपेअर केल्यानंतर काय होणार बरं हे पॉवर काय इक्वेट करता येईल
Here a plus b it is equal to काय आहे 0. We get this equation a plus b equal to 0. Therefore a equal to काय येणार a equal to minus b. याला equation called as equation 2. And here m चा power तर 0 चे variable काय तर minus 2b equal to काय 1 and minus 2b equal to 1. Therefore b equal to we get minus 1 by 2. b ची व्हॅल्यू minus 1 by 2 मिळते. Therefore a ची व्हॅल्यू काय from 2. From 2 काय मिळतं आपल्याला a equal to काय मिळणार minus 1 by 2 म्हणजेच किती plus 1 by 2 एवढं काय a ची व्हॅल्यू मिळते. मग a आणि b ची व्हॅल्यू मिळाली आणि a आणि b ची व्हॅल्यू कशामध्ये टाकायची ह्या इक्वेशन 1 मध्ये टाकायची. नाउ पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ a and b in equation 1 ह्या इक्वेशन 1 मध्ये टाकू. We get हे इक्वेशन 1 put values of a and b in equation 1 मध्ये टाकू आपण. इक्वेशन 1 मध्ये हे इक्वेशन 1 p equal to k into l raised to 1 by 2 a ची व्हॅल्यू 1 by 2 आणि into g raised to काय आहे minus 1 by 2. And therefore we can write as a here k into l raised to 1 by 2 upon g raised to 1 by 2 and here it is equal to k into in under root l upon g. And experimentally it is found that value of k is equal to 2 pi. Therefore we get the equation for time period t. It is equal to 2 pi into in under root l upon g. हे डिपेंडन्स फाइंड आउट करण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. म्हणजे त्या फिजिकल क्वांटिटीजमध्ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्यासाठी रिलेटेड रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्यासाठी डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा यूज होतो. हे आपण 2 युजेस पाहिलेले आहेत आणि थर्ड यूज आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.